اب ہم جا کے مزار پہ چومے کئی کچھ ہمارے اس ولی اللہ سے محبت ہے. حضرت برہان شاہ صاحب کے پاس جا کے فاتحہ پڑھ کے ذرا بول رہے ہیں حضرت ذرا نظر کرم کرو سرکار, بہت پریشان ہوں. حضرت نظر کرم کر دی. حضرت بولے اللہ یہ میرا چاہنے والا ہے, ذرا پریشان ہے, کچھ کرم کر دے. ولی کی بات سنا, اللہ رحمت بھیجا, مسئلہ حل ہو گیا, ٹینشن ختم. اب انہیں عقیدت میں آگا بولے کیا ولی ہے بھائی, بولتے ہی مسئلہ حل ہو گیا. اب یہ دوبارہ گیا تو منہ میں ٹھہرتا, جھک جاتا. عقیدت میں ولی کے سامنے جھکتا, اور جھکنے کا نام محبت ہے, جھکنے کا نام عقیدت ہے, جھکنے کا نام ادب ہے, جھکنے کا نام تعظیم ہے. اور اگر کوئی اس کو سجدہ سمجھا تو یہ اس کے عقل کے مردہ ہونے کی علامت ہے, اس کا عقل بیکار ہو گیا. اب اگر کوئی چوم لے, اب یہ الگ مسئلہ ہے, جائز ہے نہیں ہے, یہ بات کے مسئلے ہیں, چھوڑ دو, مگر شرک تو نہیں ہے. یہ کوئی ولی کی مزار کو چوم لے, یہ شرک نہیں ہے. ایک صاحب مجھ سے بولے مولانا درگاہوں پہ مولانا سب خالی سجدے ہوتے ہیں, سجدے کر تو شرک ہوتا. بولا جھوٹ مت بول, خدا کی قسم درگاہ پہ سجدہ ہوتا ہی چاہیے. ارے کیا مولانا اتنا بول رہے ہیں آپ, غلط بول رہے ہیں آپ بالکل. حضرت درگاہ پہ سجدہ ہوتا ہے. میں بولا خدا کی قسم ہم پیدا ہوئے جب سے درگاہ گزارے, آج تک سجدہ کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھے. تو آیا ہی نہیں, تو کیسا دیکھا؟ نہیں ہوتا حضرت سجدہ کرتے درگاہ پہ. نہیں ہوتا, غلط مت بول. حضرت آپ اتنی بڑی بات کا انکار کریں, کل چلیے چلیں گے. بولے چل. صبح صبح فجر کی نماز پڑھے, حضرت برہان شاہ صاحب اللہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے. ابھی ہم چپل اتار کے اندر جا ہی رہے کہ ہمارا بھائی آیا, درگاہ پہ ڈنگ جھک گیا. یہ دیکھ رہے مولانا سجدہ. ارے بولا حولے, یہ سجدہ تو اس کو سمجھائی, سجدہ نہیں کر رہا رے دیوانے, انہیں ولی کے خدموں کو چوم رہا. کیا کر رہا؟ ذرا زور سے بولو. ولی کے خدموں کو چوم رہا. ارے مولانا دونوں پیرا ٹک گئے, دونوں گھٹنے ٹک گئے, دونوں ہاتھا ٹک گئے, پیشانی ٹک گئے, سجدہ ہے جی. ارے میں بولا دیوانے, دونوں ہاتھا, دونوں پیرا, دونوں پیٹا, دونوں پیٹا, دونوں سارا, دونوں ناکا لگا کے تو بھی سجدہ نہیں ہوتا رہے. بولے سجدہ نیت کا نام ہے. سجدہ کس کا نام ہے؟ نیت کا نام ہے. بولے مولانا اگر چوم نہیں تھے تو جھکا کہیں تو. ارے مولا پیرا خدمہ ولی کے نیچے ہے, نہیں تو اوپر اٹھا کے چومیں گا. ارے نیچے ہے تو چومنے نیچے ہی چڑھا پڑے گا لارے دیوانے. عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی. ایک بازو والے مولانا تھے, سنو کون تھے؟ ہاں بازو والے مولانا. کپڑے اتار رہے تھے, اوپر کے جیب میں 1000 کی نوٹ تھی, نیچے گر گئی. گری تو گری, تخت کے نیچے چلے گئے. مثال ہے اور میری ہے, جیسے چاہے بول سکتا ہوں. اب آپ پوچھیں گے گری تو نیچے کیسا گئی؟ جاتی جی نیچے گئی. اب میں بازو والے مولانا کو پوچھا کیسا نکالتا؟ پہلے کیا کرتا, تو پیرا ٹیکتا, پھر گھٹنے ٹیکتا, تو ہاتھا رکھ کے ٹیک کے پہلے نیچے چھانکتا. کرتا نہیں کرتا؟ چھانکتا, چھانکتے ہی پیچھے سے بیگم بیگی بولی شیر. اے دیوانی بیگم, نوٹ نیچے گری, وہ بھی 1000 کی, بند ہو گئی سو. نیچے گری تو اب ہاتھ ڈال کے نوٹ نکالا. ارے دیوانے, تو گاندھی جی کے سامنے جھک گیا. کیا بات ہے؟ بیگم بولی شیر. تو انہیں بولا ایسا کیسا شرک ہوتا؟ تو بیگم بولی دونوں پیرا بھی ٹکے, گھٹنے بھی ٹکے, ہاتھا بھی ٹکے, جھانکے تو نیچے کلا بھی لگ گیا. بولے بیگم میری نیت سجدے کی نہیں تھی, نوٹ نکالنے کی تھی. تو بیگم بولی ارے بے وقوف, تو نوٹ کے لیے جھکا تو سجدہ نہیں ہوتا. اگر ولی کے قدم چومنے کوئی جھک جائے تو سجدہ کیسے ہوتا؟ اللہ
प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ऐसी जब बाजू वाले मौलाना थे, बहुत गुस्से में थे, इतने बड़े बड़े जलसे देखे तो टेंशन में आ गए। जुम्मे में खिताब करके बोले झोंकना शिर्क है। आखिरी गोली डाल दिया पट्टा। कहीं को शिर्क है, कहां से शिर्क है, कौन शिर्क बोले, तुम्हारे अब्बा बोले, तुम्हारे चिच्चा बोले, कुछ भी नहीं बोला, डाल दिया गोली। अब लोग बोले मौलाना बोले भाई शिर्क है, झुकना शिर्क है, झुकना। एक हौला बैठे हुआ था, सुन लिया, घर को जाके बोला बेगम। घर को गए तो बेगम क्या कर रहे थे, झुक के झाड़ू मार रहे थे। क्या कर रहे थे, झाड़ू। बेगम खड़े हो जाओ। मौलाना जुम्मा में कौन घंटा खिताब करे, झुकना शिर्क है बोले, झुकना नहीं। बेगम बोली झाड़ू, आपको झाड़ू झाड़ो, मगर खड़ के। दीवाने खड़ के झाड़ने कैसा आता, झाड़ू नीचे जाती नहीं खड़े तो नहीं, मैं बम्बू की झाड़ू लाके देता हूँ बोले। एक झाड़ू लिया, बम्बू को बल दिया, बेगम को दीदा ठहर के मारो। अब वो बेचारी जब से झाड़ू मारना शुरू करी, झुक के मारी, ठहर के मारे तो कमर दर्द होने लगी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरे, बड़ी परेशान थी। कानून क्या है, इसको सुधारू कैसा है। 3 दिन गुजर के बड़ी मुश्किल से बेचारा जो है काम को गया, सुबह सुबह, शाम में घर को लौट के आया। उनके घर में गोद का बच्चा था, छोटा नन्ना मुन्ना प्यारा गुड्डू। वो माँ जो है वो बच्चे को वहां डाल दी नीचे, इधर बर्तन धोते बैठी हुई है। इन्हें आया, सामान रखा, बच्चे को देखा, मोहब्बत उमड़ के आई, अंदर से उबल उबल के निकलते सामान रखा, सीधा गया बच्चे के सामने टीका, दोनों घुटने भी टेका, एक हाथ इधर एक हाथ इधर रखा, पेट में मुंडी डाल के मुंडी हला के बोला मेरा गुड्डू। बेगम बोली इससे अच्छा चांस कुछ भी नहीं मिलता। बर्तन छोड़ी, चीख मारी, शेर। मेरे बोला बेगम अक्का का शिर मट्ठी पड़े, शिर पे अक्का का शिर। बोले सुन, परसों तो मैं झाड़ू लेके रुकू में थी, तू तो आज सजदे में आ गया। बोले बेगम ये सजदा नहीं है, मेरे बेटे की मोहब्बत है, मैं बेटे की मोहब्बत में झुका। तो अरे बदबख्त सुन, तू आज बेटे की मोहब्बत पे काबू ना कर सका, तू सजदे की हालत में आ गया। तो जो गौसे आजम से मोहब्बत करता हो, जो गरीब नवाज से मोहब्बत करता हो, जो बंदा नवाज से मोहब्बत करता हो, जो आला हजरत से मोहब्बत करता हो, जो हजरत बुरहान शाह से मोहब्बत करता हो, वो अगर वली की मोहब्बत में मजार को चूम ले तो ये शिर्क है। तो इब्लीस की खसलतों में से है। बहुत सारे लोग आज ये कहते हैं हम तो मुआहिद हैं, तौहीद तौहीद तौहीद, यानी अल्लाह की तरफ, इबादत की तरफ हम सब जो है बहुत एक्टिव हैं। और फिर वो कहते हैं बाकी ये सब कब्र पुजवे हैं, हाँ बाकी सब बिदअती हैं, शिरक करने वाले हैं। और ये कहते कहते हमें ताना देते देते वो नबियों की भी गुस्ताखी कर गए, सहाबा औलिया ताबा इन सब की गुस्ताखी करने लग गए। अल्लाह को एक हम भी मानते हैं, अल्लाह की इबादत हम भी करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर हम मुकम्मल अमल करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, चंद दिनों कबल भी मैंने एक अपने बयान में अर्ज़ किया था कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि ये बुत यानी कब्रों की परस्तिश करते हैं या रसूल को बढ़ाकर अल्लाह के बराबर करते हैं। गलत बात है। एक जानकार आदमी जो दानिश्वर कहे जाते थे, उस बड़े आदमी ने एक झूठा शेर आला हज़रत की तरफ मंसूर कर दिया। यूँ कहा कि देखो मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ये कहते हैं वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में वो मुस्तफ़ा होकर। इनका शेर है, यानी जो खुदा आसमानों में मुस्तवी था वो मदीने में मुस्तफ़ा बन कर के उतरा है। क्या आपका ये अक़ीदा है? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में अल्लाह उतरा है? ऐसा अगर कोई अक़ीदा रखता है तो हम उसको मुशरिक कहते हैं। हुलूल का अक़ीदा हमारा नहीं है। ये आला हज़रत का शेर है ही नहीं, लेकिन तम तराक से कुछ लोग उनकी तरफ मंसूब करके और उस पर भी बड़े बड़े बयानात भी दे जाते हैं। बेचारों के इल्म की कमी है। मैं आपको बताऊं, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हुलूल का अक़ीदा तो छोड़ो, कब्रों के सामने झुकने को मना फरमाया।
قبر سے 4 قدم دور کھڑے ہونے کا حکم دیا، قبر کو چومنے سے بھی منع کیا، سجدہ تو دور کی بات ہے، چومنے سے بھی منع کیا، دور کھڑے رہے۔ عبادت ہمارے ہاں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔